السلام علیکم۔ میں آئندہ پنجاب نہیں جاؤں گی۔ یہ بھلا کس نے کہا ہے؟ پی میں پنجاب نہیں جاؤں گی۔ اور یار تحریک انصاف کی منتیں کر کے کروڑوں اربوں روپے لگا کے زرداری صاحب آپ اسلم گل جو پرانے امیدوار ہیں جو بیچارے ہار کے تو ان کا برا حال ہو گیا ہے، آپ کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکے، کوئی قریب ہی نہیں جا سکے، ادو اد فرق آ گیا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہہ دیا کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی، ایسے گل طے ہو گئی ہے۔ اچھا جی، مبارک ہو۔ ٹھیک ہے، اے طاہر القادری علی مبارک نہیں، اے اصلی مبارک ہے۔ آپ نون لیگ والوں کو بہت مبارک ہو، شیر کو مبارک ہو، اور ماشاءاللہ نون لیگ جیت گئی ہے۔ اب انشاءاللہ 16 تاریخ کو خانے وال میں بھی نون لیگ جیتے گی، وہاں بھی لوٹوں کو شکست ہوگی، یہاں بھی ہوئی ہے۔ یہاں میں تو دم دبا کے بھاگے ہیں نا، یہ پی ٹی آئی والے بھاگے ہیں، یہ بھی کہیں گے کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی۔ یہ ان کا بھی یہی حال ہے، آج دونوں پارٹیاں ملا کے بھی آدھے ووٹ نہیں حاصل کر سکیں یار، دونوں پارٹیاں پی ٹی آئی اور پی۔ بلاول بھٹو پہلے کہتا تھا نا پی ٹی آئی ایم ایف، اب کہے گا پی ٹی آئی پی، یہ کہے گا۔ تو جناب بہت بڑی مبارک ہو، اور اب مٹھائی آپ کھا لیں۔ جنہوں نے ہاتھ روکے ہوئے تھے، جن کو ہم نے کہا ہوا تھا ذرا رک جاؤ، وہ اب مٹھائی کھا کے جشن منا لیں، یہ ایسے والا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ جناب کامیابی ملی ہے۔ اور سر جی حقیقی کامیابی تو یہی ہے، حقیقی کامیابیاں تو ایسے ہی ملتی ہیں، نون لیگ کو ایسے ہی پورے پاکستان میں کامیابیاں مل سکتی ہیں، حقیقی کامیابیاں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات فینش، ختم، ہم جیت گئے۔ یہ دیکھو اب آگے کی بات کریں۔ اب آگے کی بات یہ ہے سر کہ کل، یہ خطرناک بات ہے تھوڑی سی، کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو 6 تاریخ کو اجلاس اسلام آباد میں رکھا تھا نا، اس سے پہلے 18 کو فیصلہ ہو جانا تھا، لیکن مولانا صاحب نے ایک چانس دیا مسلم لیگ نون کو کہ جناب عالی بتاؤ فائنل لانگ مارچ کرنا ہے نہیں کرنا، استعفے دینے ہیں نہیں دینے، بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے نہیں کرنا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی مجھے لکھ کے دو، مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیے۔ اس کی جناب خبر یہ پتہ چلی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک دن پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آج نون لیگ نے اپنا اجلاس بلا کے اس میں فائنل کر دیا ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا کرنا ہے، ہم نے لانگ مارچ کا کیا کرنا ہے، اور سارا کچھ کیا کرنا ہے۔ تو ادھر سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جنوری میں شاید مولانا فضل الرحمان صاحب دسمبر میں یا جنوری میں نون لیگ کے خلاف جو ہے نا وہ احتجاج کریں گے، کیونکہ نون لیگ نے آج کہہ دیا ہے، باقاعدہ لکھ کے مولانا صاحب کو کہہ دیا ہے کہ کل کے اجلاس بلانے میں شمولیت ہم نے کرنی ہے، اور ہمارا یہ آج فیصلہ ہوا ہے۔ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا، کیونکہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں جیتنا ہی نون لیگ نے ہے۔ ہر ضلع سے 36 ضلع ہیں، 36 کے 36 میں سے نون لیگ جیتے گی۔ تو ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بائیکاٹ تو بالکل نہیں نہ بنتا۔ بلدیاتی اداروں کا کیا بھائی بلدیاتی ادارے سینٹ کی طرح ہوتے ہیں، ہمیشہ کی طرح ایسے، یہ کنویں میں جیسے وہ لوٹے چلتے ہیں نا، اس میں کوئی بیچ میں بریک نہیں ہوتی، اس میں بھی سینٹ میں بریک نہیں ہوتی، اسی طرح بلدیاتی الیکشن میں بھی بریک نہیں ہوتی۔ یہ تو عمران خان نااہل، نالائق، نکما، ناجائز، یہ اس نے آ کے بریکیں لگائی ہیں اور چلتے پانی کو اس نے روکا ہے۔ اس کا حساب انشاءاللہ لے گی قوم، اور ایسے کر کے لے گی جیسے عمران تم کرتے ہو نا، ایسے کر کے لے گی کہ بلدیاتی اداروں کو جو تم نے توڑا ہے اس کا حساب قوم آپ سے لے گی انشاءاللہ، ہر چیز کا لے گی، چینی کا لے گی، آٹے کا لے گی کہ تیری جیب میں کتنے گئے ہیں، اور تم باہر بھاگو گے، ہمیں پتہ ہے باہر بھاگو گے۔
हालात वैसे तेज़ी से बदल रहे हैं, वो 4 माइनस का फार्मूला और ये वो सारे निकल रहे हैं कि माइनस इमरान के फार्मूले पे इमरान खान की कैबिनेट के जो अरकान हैं वो तैयार हो गए हैं, 4 वो मिल रहे हैं इधर उधर एस्टेब्लिशमेंट को, ये वो कि सर जी इमरान दी छुट्टी कराओ क्योंकि इत्थों फारग है, इमरान दी छुट्टी कराओ ताकि मुल्क बचे और सानू ले आओ। ये हर उनका उनका तो सारे उम्मीदवार हैं पीटीआई के। तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को नून लीग ने कह दिया है बल्दियाती इदारों का बाईकाट नहीं करना, ये मैं भी कहता हूँ कि बाईकाट ना हो। दूसरा जो मौलाना साहब को धचका लगा है ना वो ये लगा है, आपको पता है नवंबर में ही होना था धरना और लॉन्ग मार्च होना था, वो भी इसीलिए मुलतवी हुआ। अब उन्होंने ये कह दिया नून लीग वालों ने कि हम जी इस्तीफे नहीं देंगे। पहले तो कह रहे थे ना इस्तीफे, पहले सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। अब नून लीग वालों ने भी आज ये सुना है ज़राए से मुताबिक कि आज उन्होंने लिख के दे दिए मौलाना फजल रहमान साहब को नो रेजिग्नेशन, इस्तीफे नहीं देने। अब चूँकि अब देखें ना सर, ये बुरा खेलते खेलते ऐसे छुपते छुपाते अब टाइम भी करीब आ गया है। अब देखें मई में इन्होंने अगला बजट पेश करना है, आखिरी बजट, और साथ ही इलेक्शन का ऐलान कर देना है। और वो इलेक्शन अगला साल आ गया है, अगले साल में कितने दिन बाकी हैं भाई, अगला साल तो आ गया है समझो। तो उसमें अब नून लीग ने इस्तीफ़ों के ऊपर कहा है कि जी लॉन्ग मार्च में हम शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन हम इस्तीफ़ों के ऊपर हम तैयार नहीं हैं। ये नून लीग के हमें जो ज़राए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि नून लीग ने कहा है जी कि नो इस्तीफ़े नहीं हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर चाहे आप जश्न मना के मिठाई खाएं या जो भी करें, ये सूरत हाल है। और बाकी अपने तौर पे पीटीआई का बुरा हाल हो गया है, उसके अंदर से ग्रुपिंग है, एमएनएज एमपीए खिसक रहे हैं रेत की दीवार की तरह, चौधरी सरवर जंगीर तरीन ये वो सारा खिचड़ी पकी हुई है, इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है। सच तो ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो खिचड़ी पकी है ना वो पीटीआई में पकी है, ये पीटीआई में। इसके ऊपर अंदर से उनको बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि हमने लाहौर का इलेक्शन ही नहीं लड़ा। अच्छा आज उनका वो क्या कह रहा था, सुभान अल्लाह यार, पहले कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो उनका एक इमरान खान का मुशीर कह रहा था, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, कि हम ना इलेक्शन में हिस्सा लेके भी जीत गए। ये फ़लसफ़ा है यार, इस फ़लसफ़े को कोई इधर से जो फारिग होगा वो ही समझ सकता है। इमरान खान ही समझा होगा इस फ़लसफ़े को कि ना जीत के ना इलेक्शन लड़ के भी हम जीत गए। कमाल है, उन्होंने मिल मिला के कोई लाख वोट बनते हैं, इतने ही होते हैं। ज़िमनी इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन नए इलेक्शन के करीब है, इतना ही होना है। और पीटीआई हिस्सा नहीं ले रही थी, लोगों ने समझा कि नून लीग जीत गई है। नून लीग वाले तो घरों से बाहर ही नहीं निकले। ये तो आखिरी वक्त में शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करके और हमजा ने और इन्होंने कहा जी कि इन्होंने कड्डो जेड़े कड्डे ने, वो बैठे थे, हम जीते हुए हैं, बिल्कुल जीते हुए ही थे, पहले भी जीते हुए थे। आखिरी घंटे 4 बजे के बाद थोड़ा सा रश पड़ा है कि जनाब वो नून लीग वालों को कहा है निकलो बाहर यार, को टर्न आउट बाहर कड्डो, नहीं तो इलेक्शन जो है ना वो मुलतवी कैंसिल हो जाएगा। मतलूबा टर्न आउट से ना हो तो इलेक्शन कैंसिल भी हो जाता है ना। तो अब आपको हमने इस वीडियो में बड़ी अहम ये खबर बता दी है, एक नहीं कई खबरें बताई हैं। पीटीआई में तोड़ फोड़, -4 फार्मूला, और पीटीआई का इलेक्शन ना लड़ना, ड्रामेबाजी, और अब मैं पंजाब नहीं आऊँगी, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है। और इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में इमरान भी कहेगा कि अब मैं पंजाब नहीं आऊँगी। आप कहेंगे इमरान को आपने मुनस बना दिया। इमरान का मतलब ये है कि जनाब आली तहरीक इंसाफ कहेगी कि मैं पंजाब नहीं आऊँगी, ठीक है, वो कहेगी। और जिन लोगों ने मिठाई रोक के रखी हुई थी वो मिठाई भी खा लें और जश्न भी मना लें। और जो 16 तारीख को खानेवाल में होना है, जहाँ पे वो एक लोटा हो गए थे नून लीग का, तो वहाँ पे भी उसकी भी आपको इसी तरह हम खबर देंगे। आज जितनी आपको कानूनी टीवी ने यूट्यूब के ऊपर खबर दी है, आपको किसी भी चैनल ने नहीं दी ना।
تو قانونی ٹی وی زندہ باد. خدا حافظ.